నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. నేను సిరిసాగర్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్స్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అలాగే ప్రైవేటు సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అయితే అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ అలాగే ఒక ఏవి రూపంలో అయితే చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting.
The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ సార్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు, మాట్లాడదాం. సార్, ఏవీ అయితే చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫెసిలిటీస్, అంబియన్స్ అంతా కనిపిస్తుంది ఏవీలోనే. సో ఏవీ చూసే మనకు ఒక కాలర్ అయితే ఉన్నారు, పల్లవి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. పల్లవి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే పల్లవి గారు. సార్ నాది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. కానీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఏమైనా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏమైనా ట్రై చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయా సార్? డెఫినెట్గా అమ్మా. చాలామంది ఈ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్లో, పేరెంట్స్లో కూడా ఉంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయా రావా అన్న చిన్న డౌట్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అమ్మా, BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి. ఈ ప్రోగ్రాము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్లో చదివిన పిల్లలందరికీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. అదే వైజాగ్ అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ 3 years రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ, BBA, BSc, BA ఎలా అయితే చదువుతారో ఇది కూడా రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామే. కాకపోతే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే అకాడమిక్స్ అంటే బుకిష్ నాలెడ్జ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మార్నింగ్ సెషన్ అంతా థియరీ ఉంటే ఆఫ్టర్నూన్ అంతా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్స్లో నేర్చుకునేది రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయటం మూలంగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి మీ వర్క్లో స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. కాబట్టి మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీకు లోకల్ హోటల్స్లో, లోకల్ క్లబ్స్లో, అలాగే కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్లో, అలాగే పబ్స్లో మీకు ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తాం అన్నమాట రోజు. అలా ఇంటర్న్షిప్స్ 3 to 4 hours చేసినందుకు మంత్లీ అరౌండ్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ మీకు స్టైఫండ్ కూడా మీరు సంపాదిస్తారు. ఇది టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్ ఉండే కోర్సు. అంటే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒక సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అవుద్ది. సో 6 సెమిస్టర్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 3 years కంప్లీట్ అవుద్ది. బట్ ఈ ప్రోగ్రాంలో 5 months సెమిస్టర్స్ మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తారు. 6th సెమిస్టర్ మీరు ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అలాగే కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోద్ది మీకు 6 months సెమిస్టర్స్ తర్వాత. ఆ 6th సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయాక మీకు ప్లేస్మెంట్ కూడా అదే హోటల్లో వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కాలేజ్ తరపు నుంచి మీకు కావాలి అంటే కనుక 100% మీకు కాలేజ్ తరపు నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే అవకాశం కూడా మేము మీకు కల్పిస్తాం. డెఫినెట్గా చాలా మంచి కంట్రీస్ లైక్ అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా టూరిజంలో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా మీకు ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయమ్మా. సో డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వాళ్ళ రోజున రైల్వేస్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే హెల్త్ సెంటర్స్లో అవ్వచ్చు, హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో అవ్వచ్చు, ఇలా అనేకమైన ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామే కాబట్టి మీకు సివిల్స్ దగ్గర నుంచి అంటే సర్వీసెస్ దగ్గర నుంచి మీకు స్టేట్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ దాకా అన్ని జాబ్స్కి మీరు పూర్తిగా అర్హులే. సో దాంట్లో అయితే ఏమాత్రం డౌట్ లేదు. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు ఇంటర్ 10th స్టూడెంట్స్ అంతా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు కెరీర్ గైడెన్స్ గురించి. సో మాట్లాడదాము, అందుకంటే ముందు ఒక కాల్ అయితే తీసుకుందాము. సో కీర్తన గారు భీమవరం నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే కీర్తన గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్ ఈ BBA కోర్స్ చేస్తే అసలు దాంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయండి? అది అసలు దేనికి ఉపయోగపడుతుంటారు BBA? ఓకే, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ లేకపోతే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా 3 years డిప్లొమా కానీ 12th కానీ చదివిన పిల్లలకి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మీకు HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ లాంటి మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయండి. ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదవటం మూలంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా స్టార్టప్ కంపెనీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్, రిలయన్స్, అదానీస్ కంపెనీస్ దాకా, లేకపోతే విప్రో, ఫేస్బుక్, ఇలాంటి కంపెనీస్ దాకా మీకు ఏ కంపెనీలు అయినా కానీ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీనైనా, చిన్న లాజిక్ చెప్తాను మిస్ అవ్వద్దని, ఏ కంపెనీలైనా మీకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, HR డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలన్నా, ఎంత చిన్న ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలన్నా, ఎంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయాలన్నా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి.
సో బీబీఏ చదివే పిల్లలు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్, ఈ 3 సబ్జెక్ట్ల మీద తరోగా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటమే కాకుండా చాలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తారు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బాగా పెంపొందించుకుంటారు. కాబట్టి గ్యారంటీగా 100% జాబ్స్ అన్నీ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తాయండి. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదవటం మూలంగా మేము ఇచ్చేది ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు బిఫోర్ 1 మంతే మీకు 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం అని ప్రామిస్ మా దగ్గర నుంచి మీకు చేస్తాము. ద ఓన్లీ థింగ్ మేము స్టూడెంట్ వైపు నుంచి పేరెంట్ వైపు నుంచి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్, 85 to 90% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి. ఎందుకంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద మనం టర్న్అవుట్ చేసి మనం రన్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే చదువు ఒకటే కాదండి, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్పించడం కానీ, ఫ్రెంచ్ నేర్పించడం కానీ, హిందీ నేర్పించడం కానీ, అలాగే చాలా మంచి మంచి గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అటెండ్ అవడమే కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సిటీలో లోకల్ టూర్స్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అయితే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. కాలేజ్ ₹1 కూడా మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. అది కంప్లీట్గా ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ 3 స్టార్ హోటల్లో స్టే చేసేటప్పుడు మీకుండే టోటల్గా ఫుడ్, అలాగే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కానీ, అక్కడ అకామిడేషన్ కానీ అన్నీ టోటలీ ఫ్రీ అండి. ₹1 కూడా ఛార్జ్ చేయకుండా వీఆర్ టేకింగ్ స్టూడెంట్స్ గివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కెరియర్ అనమాట. సో అలాంటిది చేస్తున్నప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్లో కూడా జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి బీబీఏ పిల్లలకు కూడా, ఈక్వల్ టు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. ఎస్ కీర్తన గారు, మీ డౌట్ అయితే క్లియర్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు సింధు గారు రాజమండ్రి నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సింధు గారు. నమస్తే సార్. అదే నేను మా పాప బీబీఏ కంప్లీట్ అయింది సార్. తన ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? డెఫినెట్గా అండి. అంటే మా కాలేజీలో చదివిందా అండి? లేదు సార్. ఓకే, పర్వాలేదండి. మా షో చూసి మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఫోన్ చేశారు, ప్లేస్మెంట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా మేము కన్సిడర్ చేస్తామండి. మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ హైదరాబాద్లో అయితే కనుక ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో మన కాలేజ్ ఉంది, అలాగే అమీర్పేటలో మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మన కాలేజ్ ఉంది, మియాపూర్లో కూడా మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మన కాలేజ్ ఉంది. ఈ 3 క్యాంపసెస్లో ఏ క్యాంపస్కైనా మీరు మీ పాపను తీసుకుని రెజ్యూమ్ తీసుకుని రండి. అలాగే వైజాగ్లో అయితే కనుక ద్వారకా నగర్, బీచ్ రోడ్లో సాగర్ నగర్లో 2 కాలేజీలు ఉన్నాయి, అక్కడికైనా రండి. డెఫినెట్గా మా షో చూసి మీరు ఫోన్ చేసినందుకు డెఫినెట్గా మీకు మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఒకసారి కాలేజ్ విజిట్ చేయండి. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనగానే ఫీజు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న థాట్ ఉంటుంది చాలా మందికి. సో ఎలా ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా? డెఫినెట్గా ఇఫ్ యూ థింక్ ఫీజ్ కొంచెం హైయర్ ఎండ్లో ఉందంటే నిజంగానే హైయర్ ఎండ్లో ఉన్నట్టే అండి. వెన్ వీ వాంట్ ఏ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఫైనల్గా మంచి ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే కనుక ఇవాళ చదువు అన్నది నేను ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది అంటలేదండి, ఫెసిలిటీస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయినాయి అనమాట. వీ హ్యావ్ టు గివ్ సచ్ ఎ ఫెసిలిటీస్. ఒక కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళాలి స్టూడెంట్ అంటే కనుక, అంటే చదువు పూర్తయిన కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే కనుక అక్కడ ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ అలవాటు అవ్వాలి, అక్కడ వేసుకునే బ్లేజర్స్, సూట్స్ అంటే ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ అన్నది అలవాటు అవ్వాలి, అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఇంటర్ 10th బిహేవ్ చేసినట్టు మన బిహేవియర్ ఉండకూడదు, చాలా మెచ్యూర్డ్ బిహేవియర్ ఉండాలి, బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుండాలి, అన్నిటికీ మించి యాటిట్యూడ్ చాలా బాగుండాలి. వీటిలన్నిటికీ కూడా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ అవసరం అండి. అంటే ఓన్లీ పుస్తకం చూసి 4 గోడల మధ్యలో చదువు చెప్తానికి పెద్ద ఖర్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ, బట్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇంత కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో స్టూడెంట్ని బాగా గ్రూమ్ చేయాలి, కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ముందు నిలబెట్టాలి, ముందు వరుసలో ఉండాలి స్టూడెంట్ అంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్ట్రా అంటే యాక్టివిటీస్ లాంటి చాలా ఉండాలి. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ అండి. ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్ వెళ్ళాలి అంటే కనుక కాలేజ్ నుంచి బస్సులో వాళ్ళని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, లోకల్ ఇండస్ట్రీస్కైనా. అదే ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అయితే కనుక దే హ్యావ్ టు గో ఇన్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళి రావాలి, అలాగే అక్కడ 3 స్టార్ హోటల్లో స్టే చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్నాయి అనమాట. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో స్టూడెంట్కి మంచి చదువుతో పాటు మంచి ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోజరు, ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వటం మూలంగా స్టూడెంట్ తొందరగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగి తొందరగా లైఫ్లో తొందరగా సెటిల్ అవుతాడు.
కాకపోతే మేము గ్యారంటీ ఇచ్చేది ఏంటంటే మేము ఎంతైతే ఫీజు కలెక్ట్ చేస్తున్నామో, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ 3 years ప్రోగ్రామ్, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ 2 years ప్రోగ్రామ్. ఈ 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అయినా, 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ మా దగ్గర జాయిన్ అయినా మీరు టోటల్గా మా దగ్గర ఫీజు, మా కాలేజ్కి ఎంత ఫీజు అయితే పే చేస్తున్నారో ఆ ఫీజులోనే మీకు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, టెక్స్ట్ బుక్స్, యూనివర్సిటీ ఫీజెస్, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ అన్నీ టోటల్ చదువుకు సంబంధించి, కాలేజీకి సంబంధించి మొత్తం అన్నీ మీకు ఇవ్వటమే కాకుండా ఫ్రీగా ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాము. అలాగే మీరు ఎంతైతే ఖర్చు పెడుతున్నారో టోటల్గా 3,60,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే మీకు ఉద్యోగం అన్నది అంత ప్యాకేజ్, మినిమం ప్యాకేజ్ అంతా వచ్చేటట్టు చేసే బాధ్యత మాదండి. అంటే మీకు సంవత్సరంలోనే ఈ 3,60,000 అంటే కోర్సు 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక 4th yearలో మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఉద్యోగంలో మీకు 36,000 నుంచి 40,000 రూపాయలు తగ్గకుండా ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజే తీసుకుంటుంది. ద ఓన్లీ కండిషన్ కాలేజ్ పెట్టేది ఏంటంటే మీకు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 80% to 90% అటెండెన్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తే కడమాదంతా కూడా బ్యాలెన్స్ వర్క్ అంతా కూడా మేము మిమ్మల్ని బాగా ట్రైన్ చేసి మీకు మంచి చదువు చెప్పి మీకు మంచి ఇండస్ట్రియల్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి మీకు గ్యారంటీగా మీరు ఖర్చు పెట్టింది 3 సంవత్సరాల్లో ఖర్చు పెట్టింది 1 సంవత్సరంలోనే రిటర్న్ వచ్చే విధంగా మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. ఎస్ సార్, సో ఇంప్రెసివ్. ఇప్పుడు మనకి ఇంకో కాలర్ అయితే ఉన్నారు, జీవి రావు గారు హైదరాబాద్ నుంచి. చెప్పండి. హలో, నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్. నమస్కారం సార్. నమస్తే జీవిరావు గారు. సార్ ఇది నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. నమస్తే అండి. మా అబ్బాయి మీ కాలేజీలో చదివారు. యాక్చువల్లీ ఇది ఓకే, బిఎస్సి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్. ఓకే, అయితే ఫర్దర్ గా ఇప్పుడు బిఎస్సి ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటది, ఎలా ఇది అవ్వాలి అని కలుపుతున్నాను సార్. జీవిరావు గారు, బాబు మన కాలేజీలో చదివాడు అంటున్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక ఒక్కసారి కాలేజ్ విజిట్ చేయమని చెప్పండి. ఎంఎస్ చదివితే చాలా బాగుంటుంది, యాక్చువల్గా కంటిన్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ చదివాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా చాలా మంచి కాలేజ్. అంటే మన కాలేజీలో ఎంఎస్సి మనం ఆఫర్ చేయట్లేదు, కానీ మన రాష్ట్రంలో ఏ కాలేజ్ బాగుంటుంది, ఎక్కడైతే మంచి చదివితే మంచి ఉద్యోగం వస్తుందో మేము రిఫర్ చేయగలుగుతాం. లేదు బాబుకి బీఎస్సీ తర్వాత ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక మనం వెంటనే ఉద్యోగం కావాలన్నా కానీ మంచి జాబ్స్ ఇప్పించే పరిస్థితులు ఉన్నాయండి. ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, ఏఐజీ, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా హెల్త్ సెంటర్స్లో, వాటిల్లో కూడా హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మనకి జాబ్స్ రావు. వాళ్ళకి ఒక నోటిఫికేషన్ వేసి ఆ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టి దాని తర్వాత జాబ్స్ ఇస్తారు కాబట్టి సో దానికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అదంతా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ మీన్ వైల్ ఖాళీగా ఉండకుండా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్సే కాకుండా మీకు మంచి హెల్త్ సెంటర్స్లో కానీ, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ బాబుని జాబ్లో పెడతాం. డెఫినెట్గా బాబు మా దగ్గర చదివాడంటే ఆ బాధ్యత కూడా మాదండి. లేదు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం ఎంఎస్సీ చదివితే చాలా బాగుంటుందండి. ఆ విషయంలో కూడా మనం ఒకసారి మనకు కలిసి మాట్లాడితే డెఫినెట్గా ఏ కాలేజ్ బాగుంటుందో కూడా నేను రిఫర్ చేయగలుగుతానండి. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు బీఎస్సీలో ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కాకుండా ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో అది తీసుకుంటే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్? ఇది కంప్లీట్గా టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్స్ అండి. బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అన్నది ఇవాళ రోజున అంటే ప్రతి మనిషి కామన్గా మనకి ఫోన్లో ఏది కావాలన్నా కానీ ఫోన్లోనే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్. అంటే డేటా సెంటర్స్ మూలంగా డేటా అంతా కూడా డేటా సెంటర్స్లో స్టోర్ అయ్యటం మూలంగా దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి మనం ఎప్పటికప్పుడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా, అంటే హిస్టరీ కావాలన్నా కానీ లేకపోతే ప్రిడిక్షన్ కావాలన్నా కానీ ఎలా అయినా మనకి తెలుసుకోగలుగుతున్నాము, ఏదైనా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అంటే బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ టూ అనమాట. అంటే డేటా సెంటర్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. ఇకపోతే ఎవరికైనా లైఫ్లో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్స్లో, టెక్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఈ ఏఐ టూల్స్ వాడటం అనేది విపరీతంగా పెరిగిందండి. అలాగే డేటా సెంటర్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 100% జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం మేము ఈ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ 23 yearsలో
మాకు ముఖ్యంగా మేము గమనించేది, మేము చేసేది ఏంటంటే జాబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నది రీసెర్చ్ చేసి ఆ జాబ్స్ లాంగ్ రన్లో చాలా బెనిఫిట్ అవుతాయి స్టూడెంట్స్కి, ఇలా స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా సెటిల్ అవుతారు, బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం జీతాలు వస్తాయి అనే ఉద్దేశంగా ఉంది. అలాంటి రీసెర్చ్లో మాకు రిజల్ట్ వస్తే మాత్రం ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ ప్రోగ్రాంలో స్టూడెంట్స్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేసి బాగా చదివించి మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం అనేది మా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతాం. సొసైటీలో అంటే డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్కి ఎంత మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తే సొసైటీ అంత తొందరగా బాగుపడుద్ది అనే ఉద్దేశం మాకు ఉంది. సో దిస్ ఇస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి డెఫినెట్గా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా మంచి చదువు చెప్పడమే కాకుండా మంచి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిన కాలేజ్ అండి 23 సంవత్సరాల క్రితం. అందుకనే ఇవాళ రోజున 100% ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడమే కాదు, ఈ 100%లో మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలిగాము. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించడం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డాలర్స్లో యూరోస్లో సంపాదిస్తారు కాబట్టి రూపాయి కంటే కూడా చాలా అనేకమైన రెట్లు డబ్బు వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అక్కడ అవసరమైనంత ఉంచుకుని ఇక్కడ మన రాష్ట్రాల్లో మన దేశంలో ఉన్న పేరెంట్స్కి వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్గా ఉంటున్నారు. స్టూడెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే ఫ్యామిలీస్ గ్రో అవుతున్నాయి, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫ్యామిలీస్కి అప్లిఫ్ట్ వస్తున్నాయి, ఫైనాన్షియల్ అప్లిఫ్ట్ వస్తున్నాయి. అందుకనే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏమున్నా కానీ ఫ్యూచర్లో కూడా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి చదివితే అన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ పిల్లలకి మంచి చదువు చెప్పి మంచి ఉద్యోగం ఇప్పించడం మా పూర్తి బాధ్యత అండి. సో అలాగే ఈ సంవత్సరం మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ విల్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద సెన్సేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివిన పిల్లలకి చాలా మంచి జీతాలు మంచి ఉద్యోగాలు మంచి ప్యాకేజెస్ వస్తాయని చెప్పి మాకు 100% నమ్మకం ఉంది. సార్ అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, శాలరీ డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది అసలు గ్లోబ్లో ఎక్కడైనా కానీ ఉద్యోగాలు అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అమెరికా నుంచి తీసుకుని ఇటుపక్క ఆస్ట్రేలియా దాకా టేక్ ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండి. టూరిజం బాగా డెవలప్ అయ్యి, హాస్పిటాలిటీ రంగం బాగా డెవలప్ అయ్యి, బిజినెసెస్ బాగా డెవలప్ అయ్యి చాలా ముందు వరుసలో ఉన్న దేశాలన్నింటిలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి 100% ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలండి, ఉద్యోగం గ్యారంటీగా వచ్చే రోజులు ఇవాళ రోజున. ఇవాళే కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటే చాలు 100% జాబ్స్ వస్తాయి. కాకపోతే ఆ జాబ్ని నిలబెట్టుకోగలడా లేదా, ఆ జాబ్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయగలడా లేదా అన్నది అతను చదివే కాలేజీని బట్టి ఆ స్టూడెంట్ సంపాదించే నాలెడ్జ్ని బట్టి ముఖ్యంగా ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకునే దానికంటే కూడా ప్రాక్టికల్స్ చేసి నేర్చుకునేది, ఆ ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకునే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే దాన్ని బట్టి స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం అవకాశం చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అంటే ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుంది, కాకపోతే ఆ ఉద్యోగం నిలబెట్టుకుంటాం, ఆ ఉద్యోగంలో చాలా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తాం అన్నది మాత్రం ఆ స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి. కానీ 100% జాబ్ ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీనే కాదండి. అఫ్ కోర్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా హోటల్స్లోనే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటారు. కానీ నేను ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి నేను చెప్పేది ఏంటంటే హోటల్సే కాదండి, ఇవాళ రోజున ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి గెస్ట్ రిలేషన్స్ అన్నది చాలా చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు. గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. ప్రోటోకాల్ జాబ్స్లో కానీ, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్స్గా కానీ, ఇలా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్గా కానీ, ఫ్రంట్ ఆఫీసెస్ మేనేజర్స్గా కానీ వీళ్ళు చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, తీసుకుంటున్నారు ఉద్యోగాలకి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి చాలా మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయండి. ఎస్ సార్, మనకి ఇంకో కాలర్ అయితే ఉన్నారు, వెంకట్ గారు రంగారెడ్డి నుంచి. వెంకట్ గారు మాట్లాడండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే వెంకట్ గారు. హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడతాను, సంగారెడ్డి సార్. చెప్పండి సార్. మా పాపకు ఎంబీఏ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే అండి. సార్ మీ కాలేజీ టీవీలో యాడ్ చూసాను సార్, అందుకని కాల్ చేసిన. మీ కాలేజీ ఎక్కడెక్కడ ఉంది సార్? థ్యాంక్ యూ అండి, మాకు కాల్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి. హైదరాబాద్లో మొత్తం 3 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక కాలేజ్ ఉంది,
అలాగే అమీర్పేట మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక కాలేజ్ ఉంది, అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లోనూ ఒక కాలేజ్ ఉందండి. మన దగ్గర ఈ 3 కాలేజీల్లో కూడా ఎంబీఏలు 2 రకాల ఎంబీఏలు ఉన్నాయి. జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ ఉంది. జనరల్ ఎంబీఏలో వచ్చి ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో అయితే కనుక ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. 2 ఎంబీఏల్లో ఏ ఎంబీఏ చదివినా కానీ 1 సంవత్సరం మాత్రమే కాలేజీకి రెగ్యులర్గా వచ్చి చదువుకుంటుంది. 2వ సంవత్సరంలోనే ఉద్యోగం ఇప్పించేస్తామండి. నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయలు వచ్చే జీతం లాగా వచ్చే స్టైఫండ్తో మీ పాప 2వ సంవత్సరం నుంచే జాబ్లో జాయిన్ అయిపోద్ది. సో 2వ సంవత్సరం కంప్లీట్ అయిపోయినాక పర్మనెంట్ జాబ్, 3rd ఇయర్లో పర్మనెంట్ జాబ్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుద్ది. సో మీరు జహీరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారు కాబట్టి మనకి హైదరాబాద్ చాలా దగ్గర. మీకు పాపకి మనకి అన్ని కాలేజీలకి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, కాలేజ్ పక్కనే ఉంటాయండి హాస్టల్స్కి ఆడపిల్లలకి. సో చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్. పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ హాస్టల్లోనే చేస్తుంది. అలాగే కాలేజ్కి వచ్చి రెగ్యులర్గా వెళ్తుంది. అన్ని కాలేజ్ క్యాంపస్లో కూడా ఆడపిల్లలు, కొన్ని వందల మంది ఆడపిల్లలు హాస్టల్స్లో ఉండి చదువుకుంటున్నారు. ఇలా దూరమైన ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి, అదే మన రాష్ట్రం నుంచే కాదండి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి చాలామంది ఆడపిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. మల్టీ కల్చర్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది, మల్టీ కల్చర్కి అలవాటు పడతారు హైదరాబాద్లో ఉండే. సో హైదరాబాద్ ఇస్ సిటీ లైక్, అంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న సిటీ. ఇక్కడ కనుక చదువు కంప్లీట్ చేసుకుంటే, హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్లో చదువు కంప్లీట్ చేసుకుంటే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్లోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మా పాపకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుందండి. తప్పకుండా మన కాలేజీ తీసుకురండి. ఆదివారాలు కూడా మన కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. ఈవెన్ హాలిడేస్ రోజు కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. మీలాంటి తల్లిదండ్రులకి ఎంక్వైరీ చేయడానికి కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి కానీ ఆదివారాలు ఎక్కువ సమయం దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఆ రోజున మాకు ప్రిన్సిపల్స్, హెడ్స్ అందరూ కూడా మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటారు. మీరు అన్ని డౌట్లు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. కాలేజ్ ఏ క్యాంపస్ నచ్చితే ఆ క్యాంపస్లో మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు. అలాగే హాస్టల్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అండి. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు, స్టూడెంట్స్కి ఉన్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదండి, మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మంచి కెరీర్ గైడెన్స్ అయితే దొరుకుతుంది. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ పాయింట్. కీప్ వాచింగ్ V6.